I'm Karthik. Welcome back to our YouTube channel. Today we are truly honored to have one of the most respected professor from the Department of Physics, Tipperudrappa J. Sir, thank you so much for joining us today and accepting our invitation for this special interview and conversation. Before we begin this interview, let me briefly introduce about our professor. Professor Tipperudrappa J comes from a small village called Jauku near Ballari. His journey from a rural background to becoming a respected professor and a researcher is truly inspiring. Sir pursued his degree from Vijayanagara College, Hospete, later completed his MSc at Gulbarga University with outstanding academic excellence, securing a gold medal. He also completed his MPhil and PhD from the same university. Over the years, Sir has gained expertise in solid-state physics, molecular spectroscopy, and nanoscience through research and teaching. Sir has also guided 6 research scholars and currently 5 are ongoing. Sir has also served in important academic and administrative roles such as IQAC Director, In-charge Vice Chancellor, and Registrar of Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Ballari. Sir, to begin with this wonderful conversation, I would first like to ask you about the beginning of your journey. What actually inspired you to choose physics as your career? Yeah, choosing physics in my career is not intentional. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಏನೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸಪೇಟಲ್ಲಿ PCM ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯಿತು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಇಯರ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮೇನ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜು. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ MSc ಮಾಡಿದೆ, MPhil ಮಾಡಿದೆ, PhD ಮಾಡಿ ನೌ ಐ ಆಮ್ ದ ಟೀಚರ್. Okay, sir. That's really inspiring to hear, sir. It's truly motivating to see how your interest in physics has grown into a lifelong contribution to the field of physics. Sir, every journey comes with difficulties and learning experiences. Did you face any challenges during your student days? And if yes, how did you overcome them? ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು, ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು BSc ಮಾಡಬೇಕು, MSc ಮಾಡಬೇಕು, PhD ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಂಗಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓದೋದೇ, ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಇಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Okay. I think students will relate to this a lot, sir. Your experience reminds us that consistency and patience matters more than temporary setbacks. From being a student to becoming a professor and mentor, that's a huge transformation. Even after so many years in teaching and research, what still keeps you motivated as a professor? ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ
ಅದು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೀಚರ್. That's wonderful to hear, sir. The way you speak about teaching shows how deeply you are connected with students and research. Sir, students always look up to faculty members for guidance. Following this, what qualities or mindset do you expect from students of our department? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಆದರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತನೇ ನಾವು ಓದ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದೇನಂತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್. Okay. Please show that success is not only about marks but also about discipline, curiosity and sincerity. Nowadays, student needs more than academics to grow professionally. How does the department help students to develop leadership qualities and confidence? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನನಗೊಂದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ವಿ ಗಿವ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸು, ಜನರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದಿ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸು, ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ, ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೂರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೂರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೂರ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹುಡುಗಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದೇ ಶುಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. Students often have talents and ideas that needs the right platform. Are there any opportunities or platforms that department provide for students to showcase their skills and knowledge? ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದೇ. ಈ ಥರ
ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಒಂದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ ದಿ ಒನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾಠ ಓದಿ ಅಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. It's like these create exposure beyond classroom learning. One thing that makes physics unique is the balance between the theory and experimentation. In this regard, how does the department support students in developing practical experimental skills and research interest? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯರಿ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಥಿಯರಿ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳೋದಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಬರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಥಿಯರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. 1 hour ಥಿಯರಿ ಇರ್ತದೆ, 2 hours ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ. ದೇ ಲರ್ನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎರರ್ ಬಾರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಜರ್ನಲ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಜರ್ನಲ್, ಯಾವುದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ದೇ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಕ್ನ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇವೆರಡು ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. That's really impressive, sir. Hands-on learning and research exposure are very important for understanding physics deeply. I'm sure students benefit greatly from this practical approach and guidance. Sir, nowadays learning also happens outside regular classrooms. Relevant to this, what role do seminars, workshops and conferences play in a student's academic growth? ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಿಂದ ಅದರ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ಅದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸೆಮಿನಾರ್ಸು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಲರ್ನ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೇನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕಮ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ.
ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವ್ರು ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಆ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್. ಅದು ಟುಡೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್. Yes, sir. After MSc, students can they have do the department have any coachings for competitive exams? ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ KCET, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ KCET, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, KCET ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ಇವೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 2018-19. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು KCET ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರನ್ನ ಹೊರಗಿಂದ ಕರೆಸೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರ್ ಓನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ KCET ನೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ KCET ನೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ KCET ನೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ, ಆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಒಂದು 1 day ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ KCET ನೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 10 marks ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ KCET ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1920ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2024ಅಲ್ಲಿ 3 students have successfully completed KCET examination. ಆಮೇಲೆ 2025ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14 students have completed KCET examination. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay. I completely agree with that. Such events expose students to new ideas, technologies, and researchers from different places. They also help students improve communication and professional interaction skills. Can I know what major career paths are available for students after completing MSc Physics? ಈಗ MSc ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಟೀಚಿಂಗ್, ಕೆಲವರು MSc ಆದಮೇಲೆ BEd ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು BEd ಆಗಿ MSc ಬರ್ತಾರೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, MSc ಫಿಸಿಕ್ಸು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಆ ಥರ ಅಂತಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ PhD ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನವರು ತಗೋತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ PU ಕಾಲೇಜಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ MSc ಮಾಡಿ ನೀವು PU ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ PU ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ
ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ PhD ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು PhD ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, DRDOದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ PhD ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು KCET ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ PhD. ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ. ಓಕೆ, CSIR ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋರನ್ನ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಆ ಥರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. IAS, KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. That's very informative, sir. I think many students feel encouraged after hearing about the wide range of opportunities available in physics. It clearly shows that physics opened doors to both research and industry careers. Some students dream of entering research or teaching just like you, sir. How do you personally guide students who want to pursue research or teaching careers? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MScನಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು KCET ಟು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ PhD ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು PhD ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 rupees ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅದು PhD. ಅದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆ ಅಂದರೆ, KCET ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ PhD ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್. ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು MSc ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಾಬ್ಗಂತ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1-2 ಸಲ 3 ಸಲ 4 ಸಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳೋದು, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳೋದು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡುಗರು ಅಂತಂದರೆ, ಟೀಚ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಐ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೀಚ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್. like you can completely shape a student's future direction. I am eager to know, does the department organize any industrial or institutional visits, and how do these visits benefit students? ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿ ಹವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೂರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು,
ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತನಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಸ್ಪೆಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 1 ವರ್ಷ, ಐ ಥಿಂಕ್ 2024 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2025 ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಹವ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ TIFR ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, DRDO, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂಥರ ವಿಸಿಟ್ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋಶ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇಶ ಸುತ್ತಿದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಬೆಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅಗೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Connect classroom concepts with real-world applications. In today's academic world, collaborations play a major role in research growth. Are there any collaborations with other institutions or research centers that benefits students and scholars? ಹೌದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು 2019-18ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಬೋತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನು ತಾರಪಾಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಿಲಿ, ಓಕೆ, ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾನ್ಸಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ UK ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ UKನಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ IUAC ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಮಕೂರು ಇರ್ಬೋದು, BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಈ ಥರ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಓಕೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. That's really encouraging to hear, sir. Having such a great national and international collaborations definitely strengthens the academic and research environment of the department. The success of the alumni often reflects the strength of the department. Adding upon this, what is the role of alumni in the department? ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ದಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ PhD ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ 1 lakh ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ MSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆ ಥರ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ
ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಲುಮಿನಿ, ಓಕೆ, ಹೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅಲುಮಿನಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ದೇ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲುಮಿನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲುಮಿನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ 5 to 6 ಅಲುಮಿನಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಥರ ನ್ಯೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಲುಮಿನಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲುಮಿನಿ ಮೀಟ್, ಓಕೆ, ಅಲುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಅಲುಮಿನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೇ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಓಕೆ. ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಓಕೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಲುಮಿನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. Okay. That's truly inspiring, sir. Seeing alumni succeed in different fields gives current students a lot of motivation and confidence. Before we conclude, sir, I would like to ask one final question. What are the future development plans and vision for the department? Yeah, the development, of course, we have been developing the department, and it is a continuous process. Development another, it is a continuous process. So, first of all, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಿ ಜಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಪಿ ಜಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ 10 to 15 lakhs ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 lakhs ಬಡ್ಜೆಟ್, ಅದರ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು CMARF ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ತಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹುಡುಗರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್, ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಟ್ IITs, IASCs, ಥ್ರೂ NPTEL ಕೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಆ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, PhD ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು PG ಕೋರ್ಸ್ ಅದ, PG ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ MSc ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 year ಕೋರ್ಸು ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್, 1-2 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ MSc ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ B.Ed.
ಅಥವಾ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು PhD ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಕಿನ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ MSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲ MScಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 30% ಆಫ್ ಈಗ 5% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್, ಒಂದು 30% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. That's an exciting vision, sir. It's wonderful to know that the department is continuously working towards growth and innovation. I'm sure these developments will create even better opportunities for future students and researchers. Thank you so much, sir, for spending your valuable time with us today. Your journey, experiences, and insights were truly inspiring and informative. I'm sure students and listeners will learn a lot from this conversation. It was really an honor speaking with you, sir. Thank you once again, sir. To you, sir. Thank you very much. Thank you.